पंजाब दा हनन नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान दा किसान दे हक दा हनन हो रहा है। एक छोटा किसान जो मंडी च अपनी फसल वेचण जाता है, उहदे मूँह चों शब्द आउंदा कि मैं फसल सुट्टण चलिया। एक शांतमई प्रदर्शन जिहड़ा है वो सब तो तगड़ा है। मैं तो इत्थों तक कहूँगा कि अल्टीमेटम सानू आने वाले महीनों सालों तक तो देने पैणगे जे संघर्ष लंबा चलता है। किसान मूवमेंट्स ने यह चीज़ कही कि असीं अपनी फसल नहीं देवांगे, तो मेरा ख्याल है शायद 5-7 दिन फसल मंडियां च नहीं सी गई और सरकारां नूं सोचण ते मजबूर होना पिया सीगा। मेरा ख्याल है अज जुडिशरी माइनस कर दिओ, साडा देश अफगानिस्तान बन लग्या दिन नहीं लगने, घंटे लगने हैं। एक पानीपत की लड़ाई है, उन्हें हिंदुस्तान का इतिहास सिरजिया सी, ते एक शंभू बार्डर की लड़ाई है, इन्हें भी आने वाले समय दे विच किसानी दे नाल जुड़े मजदूरां दा और मजदूरी दा एक अच्छा इतिहास रचना है। शंभू बार्डर दे इस मंच ते हाज़र सब संघर्षी साथियों नूं मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सिर झुका के पूरे अदब नाल असी नारा पढ़ रहे हैं, किसान मजदूर एकता। क्षमा चाहांगा, मैं इनू मजदूर किसान एकता कहांगा, क्योंकि अज दी किसानी जिहड़ी असल किरत है वो मजदूर दे हत्थ दी जिहड़ी मेहनत है उतों शुरू हुंदी है, भावें मशीनरी युग भी आ चुका है। सो सब तो पहला नारा बुलंद करिए, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं खुद एक किसान हाँ, किसान दा बेटा है। मैं अपनी गल कहण तो पहले एक मुढ़ला चंद शब्दां च अपने परिवार का इतिहास दसना चाहुंदा। पिंड एनोकोट, तहसील बटाला, ज़िला गुरदासपुर का मैं जंपल है और अज भी जुड़िया होया वां खेती के माध्यम दे नाल। अपनी उचेरी सिक्ख्या पूरी करन तो बाद पिता जी नूं मैं यही कहा कि मैं वकालत भी शुरू करांगा और किसानी भी नाल नाल करांगा। सो लगभग 20 साल हो गए ने प्रैक्टिस और किसानी खुद करदिया होया, और पिताजी भी किसानी संघर्षां चों ही अगे आए सन। और ऐसे शंभू बार्डर दे उत्ते अज तो कोई 40 साल पहला जे कोई तुहाडे चों किसान आगू या किसान जिहड़े संघर्षी होणगे, एक जोन तोड़ मोर्चा लगा सीगा कि पहला किसान नूं अपनी कणक अपने खिते तो अपने एरिए तो बाहर वेचण दी कोई सुविधा नहीं सी, ते 5-5 किलो कणक लैके हर किसान इस शंभू मोर्चे तो जोन तोड़ मोर्चे की शुरुआत की सी। और बड़ा संघर्षी समा उन्होंने 15 साल के लगभग अपने जीवन का किसानों के संघर्ष लिए लाया। और उही एक गुड़ती सानू मिली है कि कभी भी किसी दे नाल धक्का हुंदा है तो कोशिश करो उहदी मदद करो, उहदे नाल खलोवो, ना धक्का करो तो ना धक्का होण देवो। हुण जिस मुकाम ते इस वक्त असीं सब खड़े हाँ, इहदे विच साडा सिर्फ एक टीचा होना चाहिए कि जिहड़ी मजदूरी है और जिहड़ी किसानी है ये लाहेबंदी किवें बनाउणी है। जदों असीं इतिहास चुक लैंदे हैं जिहदे विच आज़ाद हिंदुस्तान दे विच किसानी नूं क्यों ज़्यादा पनपाया गया जां कदों लोड़ पई, तां उदों हमेशा वो टाइम याद किया जाता है कि जिहड़े प्राइस इंडैक्स लेट 60s दे सन, जिहदे विच के सब तो वधिया प्राइस इंडैक्स जिहड़ा किसान दी करंसी उहदी कणक है, उहदी जिनस है। 1000 बोरी वेच के तुहानूं एक ट्रैक्टर आ जांदा सीगा उस समय विच, की अज दी तारीख विच 1000 बोरी वेच के सानूं एक ट्रैक्टर मिल सकदा है। सो साडी करंसी, साडा जिहड़ा पैमाना है मापण दा, वो साडी फसल है कि उस नूं लाहेवंद बनाउण वास्ते ये बिल जिहड़े ने की उहदी पूर्ति करदे ने। और जे प्राइस इंडैक्स लेट 60s दा वधिया सी, उदों की सी ते उदों क्यों सी, वो भी एक राजनीतिक कारण सीगा कि उस वक्त हिंदुस्तान कोल पूरी
ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੂਡ ਬਾਉਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਪਲੱਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ MSP ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ MSP ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਰਜਾ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ
घर दे विच रोटियां पकदियां ने, घर दे विच बाकी सारे काम किसान की थां ते उहदा परिवार करदा है, उहदी वाइफ करदी है, बच्चे करदे ने। सो इस तरीके दे नाल असीं उस कीमत नूं खुद असीं तैयार करिए, असीं अपना प्रपोजल दईए और उस प्रपोजल नूं उस सरकारां नूं कन्विंस करिए। दो चीज़ां मैं जिंदगी च हमेशा कईयां ने और उन्हां ते पहरा भी दिता है कि कन्विंस और बी कन्विंसड, भी जां तां मैनूं रजामंद कर लो जां मैं तुहानूं रजामंद करन लई अपना पक्ष दसदा। सो इस तरीके दे नाल असीं अपने प्रपोजल नूं अगे भेजना है, किसी कन्फंट्रेशन च नहीं पैना। मैं इस करके दसना चाहुंदा, बजुर्गों ने भी संघर्ष किए है, तो मैं खुद भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स विचों, स्टूडेंट एक्टिविज्म विचों अगे आया और तुहाडे सब वड्डियां दे और साथियों के प्यार सदका 2 वारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का प्रधान भी रहा सन 98 तो 2000 दे विच। बहुत संघर्ष किए ने और संघर्ष के दौरान तुहाडे विच तुहाडी मूवमेंट नूं डीरेल करन वास्ते कोई पोलिटिकल या कोई गवर्नमेंटल या कोई इहो जिहियां एजेंसीज भी होणगियां, वो कोशिश करनगियां। मैं फिर दोहरा रहा कि असी किसी पोलिटिकल पार्टी के समर्थक वजों जां उन्होंने अपोज करने वास्ते असी इत्थे मंच नूं नहीं वरतना चाहिए। सानू सिर्फ अपने मुद्दों नूं अहम रखते हुए अपने मुद्दों की गल सरकार तक पहुँचाउण वास्ते जो साडे एक इंटैलीजेंशिया का, एक इंटलैक्चुअल्स का इन्वॉल्वमेंट है, उन्हां दी लैके, उन्हां को सलाह लैके, एडवोकेट्स को सलाह लैके और होर भी जिहड़े बुद्धिजीवी ने जिहड़े संघर्षां नूं शुरू तो लड़ते आए ने, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सुनते हुए ਅਸੀਂ अपने विचार सरकार तक पहुँचाने हैं। सरकारां आवाज़ कई बारी नहीं सुनदियां, सो उहदे वास्ते भी सानू अपना संघर्ष तेज करना पैंदा है, लेकिन संघर्ष डीरेल ते वायलेंट नहीं होना चाहिए। एक शांतमई प्रदर्शन जिहड़ा है वो सब तो तगड़ा है। मैं तो इत्थों तक कहूँगा कि अल्टीमेटम सानू आने वाले महीनों सालों तक तो देने पैणगे जे संघर्ष लंबा चलता है। एक वारी दी गल है कि 80वें दे विच किसान मूवमेंट्स ने यह चीज़ कही कि असीं अपनी फसल नहीं देवांगे, तो मेरा ख्याल है शायद 5-7 दिन फसल मंडियां च नहीं सी गई और सरकारां नूं सोचण ते मजबूर होना पिया सीगा। सो सन 60वें विच बेहतर तुहानूं प्राइसिस इस करके मिलते सन भी उदों सानूं खाने की लोड़ सीगी। उस तो बाद वो अपनी मन मर्जी ते उतर आए जदों उन्हां कोल फूड सरप्लस हो गया। पर हुण भी साडी लड़ाई जिहड़ी है किसानी नूं खुशहाल करन दी है, अपने किते नूं खुशहाल करन दी है, इकनॉमिक फ्रीडम दी है। ये फ्रीडम जिहड़ी है ये असीं आर्थिक और समाजिक रूप से चाहुंदे हैं और उहदे वास्ते साडी जिहड़ी लड़ाई है उधर नूं चलनी चाहिदी है। एक तां इस वक्त मैं आप सब नूं अपील करदा कि जिहड़ा संघर्ष चला रहे हैं या संघर्ष नूं जिस दिशा विच लैके जा रहे हैं, आ हुण हारवैसटिंग का टाइम है और अगला महीना सोइंग का टाइम है कि असीं 30 नवंबर तक अपना जिहड़ा संघर्ष है इस तरीके नाल ही चलाइए और उस तो बाद जिहड़ा दसंबर का महीना है उहदे वास्ते भी साडियां प्लैनिंग्स तैयार होणियां चाहीदियां। जिहड़ा उस तो बाद फरवरी का भी टाइम है उदों तक भी साडियां जिहड़ियां सारियां ही खरड़ा तैयार होना चाहिए ताकि असीं अपना जिहड़ा पूरे एजीटेशन की मूवमेंट की रूपरेखा है वो सही तरीके नाल तैयार कर सकीए। तो जदों भी कदे एजीटेशन लई किते जाना है, कुछ करना है, बंदे नूं कहो जी अपना 1 हफ्ते का समान नाल लैके आवे, 3 जोड़ी कपड़े, 5 किलो आटा, किलो दाल, ताकि जिथे बहना पवे हफ्ता मोर्चा ला के बहना पवे और वो इंटेंसिव एजीटेशनस होणियां चाहीदियां ने पीसफुल वेज दे नाल। किते भी सानू डीरेल करन वास्ते साडे इस मूवमेंट नूं, साडी सोच की लड़ाई नूं कोई बंदा ये ना दे भी ये हिंसक ने और ये हुंदा है। जे असी कन्विंसिंग ते या टेबल टॉक्स ते गल लियाउण दी गल करांगे तां साडे लई अज वेले जिहड़ी रूलिंग पार्टी भी है, जिहड़ी उहदी ओपोजिशन पार्टी भी है, असी अपने गवांढियां नूं, अपने लीडरां नूं, उन्हां दे समर्थकां नूं कन्विंस करिए भी तुसीं अपने जिहड़े तुहाडे सीनियर्स ने, जिहड़े तुहाडे उत्थे नीति घाड़े ने, जिहड़े तुहाडे पॉलिसी मेकर ने, उन्हां नूं इस चीज़ बारे जाणू कराओ कि कदी इस तरह होया। एक वकील होने के नाते मैं सिर्फ इन्नी गल कहूँगा कि तुहाडे कोल एक डेमोक्रेटिक सैटअप दे विच जिहड़ी जुडिशरी है वो सब तो अहम आसपैक्ट है। मेरा ख्याल है अज जुडिशरी माइनस कर दो साडा देश अफगानिस्तान बन लग्या दिन नहीं लगने, घंटे लगने हैं।
ਸੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ SDM DC ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ EMPLOYEE ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ MSP ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਸਮਝ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇੰਗ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਟ ਔਰ ਪੈਡੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਈ ਛੂਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਬਦਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਬਦਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨੂਨ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਦਾ, ਜਕੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਬਦਲ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਥਾਪੜਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬਦਲ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ਮਨ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਚ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, MSP ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ MSP ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਜਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 4 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਗਣੀ ਚੁੱਗਣੀ ਫਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੂਟਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਵੇਚੂਗਾ, ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਆਉਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ
ਪਰਚੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਰੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨਾ ਢੇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲੱਗੂਗੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਝੋਨਾ ਜੁਗ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਲੰਘਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਵੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚ, ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਤੋਂ ਅਣਖੀਲੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਝੋਨਾ, ਖਰਾਬ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਊ, ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲਈ, 20 ਸਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਣਨਾ ਆਪ ਪੈਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਸਿਰਫ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਪ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੜਨਾ ਆਪ ਪੈਂਦਾ, ਖੜਨਾ ਆਪ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ।
ਸਰਪੰਚ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, 2-3 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 27 ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੰਮੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ। ਕੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ 4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਥਾਣਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆ,
ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਨਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉੱਨ ਰੰਗਣੇ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਅੱਖੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਵਾਟਰ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਨ ਰੰਗ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ 3000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਜੰਗਲ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 400 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੰਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 500 ਏਕੜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PACA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 27-28 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਦੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡਰੇਨ ਵੀ ਦੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਦਈਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਟੱਕ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾਣੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੇਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 3 ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 40-45 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ PAC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਰਵੈਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 200-250 ਬੋਰਵੈਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਜੰਗਲ 3 ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਵੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਇਹਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਜੜਨਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਜੜਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ 200-250 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ 120 ਕੁ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, 90% ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 12-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ NGT ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਚਿਆ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4000 ਏਕੜ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਰਨੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ
ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਕਰਨਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਸੰਗਰਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਹੈਂਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ NPA ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ NPA, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਉਪਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ 8000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਘਟ ਕੇ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਨ 62 ਵੱਲ। ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਨ 62 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਨ 62 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ PL 480 ਦੇ ਅੰਦਰ, PL 480 ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ 62 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਾਰੋ ਮਤ ਬੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 65 ਤੇ 35 ਤੇ 20 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ
25 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਜੂ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸ਼ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਰਨਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਕਰਨਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।